आज आम पढ़ा तृतीय श्रेणीर जल दूषित हुए किपरि। आम जाचे पृथ्वीर चारि भागर तीन भाग हूँ जल आ से जल विभिन्न उपाय दूषित होता है। कौन हेब परीक्षा करी खाली घरे लेख। जल हाथ बुड़ेले, जल पचासड़ा जिनिस मिसिले, जल काठीकुटा पकाइले, जल धूली और माटी पकाइले कौन हेब। जल हाथ बुड़ेले जल अपरिष्कार हो। जल पचासड़ा मिसिले जल दूषित हो जाए। जल काठीकुटा पकाइले जल दूषित हुए। जल धूली और माटी पकाइले जल गलिया हो जाए। जल धूली और माटी पकाइले जल गलिया हो जाए। तो आम जानिले जल हाथ बुड़ेले कौन हुए, जल पचासड़ा जिनिस मिसिले कौन हुए, जल काठीकुटा पकाइले कौन हुए, जल धूली और माटी पकाइले कौन हुए। ए देखिबा गोटे पोखरीर चित्र। देखो चित्र देखी पोखरी रे होउथिबा कामर तालिका कर। चित्र देखा होउची, चित्र को देखिकी तार तालिका करिबा। जेमति देछि लुगा सफा करिबा। पोखरी रे लुगा सफा करिबा। लुगा सफा करिबा करा होउची बासन माजिबा, गाई गोरु धोइबा, पोखरी रे गाधोइबा, दांत घसीबा। तो यही सबू काम पोखरी रे करा जाइथाए। लुगा सफा करिबा, गाई गोरु धोइबा, बासन माजिबा, गाधोइबा, यही सबू काम पोखरी रे होइथाए। सेगुड़िक मध्यरु केउ केउ काम पोखरी जल को दूषित करुछि लेख। ये जो काम लुगा सफा करिबा, बासन माजिबा, गाई को धोइबा, गाधोइबा, यही सबू काम गुड़िक मध्यरु केउ काम पोखरी जल को दूषित करुछि। तमे देखिबा केउ केउ काम पोखरी जल को दूषित करुछि। जदि आमे पोखरी रे गाई गोरु धोइबा ताले कौन होछि, ताले पोखरी रे जल दूषित होछि। जदि पोखरी रे लुगा सफा करिबा ताले मध्य पोखरी जल दूषित होछि। जदि पोखरी रे बासन माजिबा ताहेले मध्य पोखरी रो जल दूषित होछि। पोखरी रे आमे दांत सफा करिबा समय रे जो तार काठी सब आमे पानी रे फिंगी देउ, तेणु करी मध्य पोखरी रो जल दूषित होइथाए। तो आमे एबे देखि जे ये होछि गोटे पोखरी। तापरे देखिबा ये होछि आउ एक पोखरी। एबे आउ एक पोखरी को चित्र रे देखिबा। पूर्व पृष्ठा और उपर पृष्ठा रे चित्र थिबा पोखरी मध्यरु केउ पोखरी रे तुमे गाधेबा को पसंद करिवो ओ काहेकि। निहाती भाव रे आमे ए द्वितीय पोखरी रे गाधेबा को पसंद करिबा। काहेकि काहेकि ना ए द्वितीय पोखरी रो जल परिष्कार अछि, तेणु करी एटी गाधेबा पई पसंद लागिबो। निम्नलिखित कारणरू पोखरी जल दूषित हुए। तो आमे जानिथिले आगुरु किछि जानिथिले, तो एबे जानिबा पोखरीर जल दूषित हुए किपरि। पोखरीर जल दूषित हुए किपरि। देखिबा पोखरी हुड़ारे झाड़ा फेरिले। पोखरी हुड़ारे झाड़ा फेरिले पोखरीर जल दूषित हुए। पोखरी रे नलिता सढ़ाइले पोखरीर जल दूषित हुए। पोखरी रे लुगा सफा कले पोखरीर जल दूषित हुए। पोखरी रे गोरु महिषी को गाधोई देले पोखरीर जल दूषित हुए। पोखरी जल रे शौच हेले पोखरीर जल दूषित हुए। पोखरी दल व पंक सफा न कले पोखरीर जल दूषित हुए। पोखरी हुड़ारे बासन माजिले पोखरीर दल दूषित हुए।
ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଗୋବର ପିଡ଼ିଆ ଓ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ପକାଇଲେ ପୋଖରୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଗଛପତ୍ର ଥିଲେ, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଯଦି ଗଛପତ୍ର ଥିବ ସେଇ ଗଛର ପତ୍ର ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଠି ପଚିଯିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଗଛର ପତ୍ର ଯଦି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଯଦି ଗଛ ଥିବ ତାହେଲେ ପୋଖରୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ସେହିପରି ପୋଖରୀରେ ଅଳିଆ ଓ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଗାଁର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ଗୁହାଳ ପାଣିକୁ ଯଦି ଆମେ ପୋଖରୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୋଖରୀ ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ କିପରି। ଏଠି ଦେଖିବା ନଦୀ କୂଳରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ନଦୀରେ ଲୋକମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଧୋଉଛନ୍ତି, ଲୁଗା ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ କିପରି। ପ୍ରଥମତଃ ନଦୀରେ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଦୀରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଦୀରେ ଶୌଚ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଦୀରେ ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। କଳକାରଖାନାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ନଦୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା କୂଅ ଜଳ କେଉଁ କାରଣରୁ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଲେଖାକୁ ପଢ଼ି ବାଛି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, এই ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଅଛି କୂଅ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ କିପରି। କୂଅ ଉପର ଖୋଲା ରହିଲେ, କୂଅ ପାଖେ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲେ, ଅପରିଷ୍କାର ବାଲ୍ଟିରେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଲେ, କୂଅ ପାଖରେ ଗାଧୋଇଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ବୁଡ଼େଇ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଲେ, କୂଅ ପାଖରେ ପାଇଖାନା ଥିଲେ, କୂଅ ଚାରିପଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଥିଲେ, କୂଅ ପାଖରେ ବାସନ ମାଜିଲେ, କୂଅ ଚାରିପଟେ ପାଣି ଜମିଲେ କୂଅର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ତ କୂଅ ପାଖରେ ଯଦି ବଡ଼ ଗଛ ଥିବ ତ ସେଇ ଗଛର ପତ୍ର କୂଅରେ ପଡ଼ିବ, ତ ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେବ, କୂଅର ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବ। ଗୋଟେ ଅପରିଷ୍କାର ବାଲ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମେ ପାଣି କାଢ଼ିବା ତ ସେ ବାଲ୍ଟି ତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବ, ସେ ଅପରିଷ୍କାର ବାଲ୍ଟି କ'ଣ ହେବ, କୂଅର ପାଣିରେ ମିଶିବ, ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, କୂଅର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ। କୂଅ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଗାଧେଇବା, କୂଅ ପାଖରେ ଗାଧେଇଲେ ଆମେ ଗାଧେଇବା ପାଣି କୂଅ ଭିତରକୁ ଯିବ ଏବଂ କୂଅର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ବୁଡ଼େଇ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଲେ, ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର କାଢ଼ି ଯଦି ଆମେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କୂଅର ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବ। କୂଅ ପାଖରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଥିଲେ, କୂଅ ପାଖରେ ଯଦି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, କୂଅର ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବ। କୂଅ ପାଖରେ ପାଇଖାନା ଥିଲେ, କୂଅ ଚାରିପଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଥିଲେ, କୂଅ ପାଖରେ ବାସନ ମାଜିଲେ, କୂଅ ଚାରିପଟେ ପାଣି ଜମିଲେ କୂଅର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ନଳକୂପ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ କିପରି। ନଳକୂପ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ। ନଳକୂପ ନିକଟରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଓ ଆବର୍ଜନା ଥିଲେ ନଳକୂପର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଳକୂପ ନିକଟରେ ଅନାବନା ଗଛ ରହିଲେ ନଳକୂପର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସର ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କୂଅ ଜଳ କ'ଣ କଲେ ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କଲେ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ସେଇ କାମକୁ ନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କୂଅ ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ।
କୂଅ ନିକଟରେ ବାସନ ମାଜିବା ନାହିଁ। କୂଅ ନିକଟରେ ବାସନ ମାଜିବା ନାହିଁ। କୂଅ ମୂଳ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା। କୂଅ ମୂଳରୁ ଅନାବନା ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦେବା। ପରିଷ୍କାର ବାଲ୍ଟିରେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା। କୂଅ ମୂଳରେ ଗାଧୋଇବା ନାହିଁ। କୂଅ ନିକଟରେ ପାଇଖାନା କରିବା ନାହିଁ। କୂଅରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। କୂଅରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା ଫଳରେ କୂଅର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପୋଖରୀ ଜଳ। ପୋଖରୀରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଗାଧୋଇଲେ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ପୋଖରୀରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ପୋଖରୀରେ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ନାହିଁ। ପୋଖରୀରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ନାହିଁ। ପୋଖରୀରେ ବାସନ ମାଜିବା ନାହିଁ। ପୋଖରୀରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଧୋଇବା ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ପୋଖରୀରେ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ନାହିଁ। ପୋଖରୀରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ନାହିଁ। ପୋଖରୀରେ ବାସନ ମାଜିବା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଜଳ ଦୂଷିତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ନଦୀ ଜଳ। କ'ଣ କଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ? ନଦୀରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ନାହିଁ। ନଦୀ କୂଳରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ନଦୀରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। କଳକାରଖାନାର ଦୂଷିତ ଜଳ ନଦୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏବେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମ୍ବର 1, ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଜଳରେ ହାତ ବୁଡ଼େଇଲେ, ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ମିଶିଲେ ବା ଧୂଳି ମାଟି ପକାଇଲେ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ପୋଖରୀରେ ଲୁଗା ସଫା କରିବା, ଗାଈଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା, ତୁଠରେ ବସି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଫଳରେ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଦୀରେ ଗାଁ ଓ ସହରର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପଡ଼ିଲେ ଓ କଳକାରଖାନାର ବିଷାକ୍ତ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। କୂଅ ପାଖରେ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲେ, ଅସନା ବାଲ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ, କୂଅ ପାଖରେ ଗାଧୋଇଲେ, ବାସନ ମାଜିଲେ, କୂଅ ଚାରିପଟେ ପାଣି ଜମିଲେ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ନଳକୂପର ଜଳ ଦୂଷିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଲେଖ। ଯଦି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନଳକୂପ ଦୂଷିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ନଳକୂପର ଜଳ ଦୂଷିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନଳକୂପ ମୂଳ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ରଖିବୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବୁ। ସେଠାରେ ପାଣି ଜମା ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ନମ୍ବର 3, କୂଅରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଫିଟିକିରି କ୍ଲୋରିନ୍ କାହିଁକି ପକାଯାଏ? କୂଅ ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କୂଅରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର, ଫିଟିକିରି ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ୍ ପକାଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ପସନ୍ଦ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।